व्योमवद्व्याप्तदेहातितोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानिदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। कृपा करो मुझ ऊपरे सुख निधि सहजानंद गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तोने अधिक मास कथा श्रवणना जय स्वामी नारायण। छेल्ला घणा बधा दिवसथी विविध विषयों पर आपणे प्रवचननो आस्वाद माणी रह्या छीए। गई काले आपणे भगवानना स्वरूपने समजवा माटे एवी बे समझणो દ્રઢ करवानी वात करी हती। एमां एक दिव्य भाव अने एक निर्दोष बुद्धि। आम तो दरेक साधनानुं फळ होय ने तो ए दिव्य भाव छे, निर्दोष बुद्धि छे। अने भगवान अने संत जे जे पण क्रियाओ करे छे, लीलाओ करे छे, ए अलौकिक छे। तो आजे आपणे अधिक मास कथानी अंदर एक नवा विषय साथे मळ्या छीए अने ए विषयनुं नाम शुं छे? भगवानना खरेखरा एकांतिक भक्तना लक्षणों कया छे। तो जो बे लक्षणोनी आजे आपणे वातो करवी छे अने जो आ बे लक्षणों आपणा जीवनमां आपणे चरितार्थ कर्या होय तो आपणे खरेखरा एकांतिक भक्त कहेवाईए। अन्यथा आपणे ए खरेखरा भक्तनी केटेगरीमां न आवीए। तो ए बे लक्षणों आपणे आजे कया समजवाना छे 1 कलाक दरमियान? तो प्रथम लक्षण छे एकांतिक भक्त होय ने एने भगवान विना कोई पदार्थ में प्रीति न रहे। जो आपने पंच विषयों प्रत्ये, स्वभाव विषयों प्रत्ये जो आसक्ति रहती होय तो आपणे खरेखरा एकांतिक भक्त न कहेवाय। अने आ लक्षण मैं नथी कीधुं। श्रीजी महाराजे गरड़ा मध्यना 57 वचनामृतनी अंदर आ बे लक्षणोनी वात करी छे। बीजू लक्षण कयुं? परमेश्वरनी वात करवामां क्यारेय कायरपणुं न राखे, एटले पोते एने बीक न लागे भगवाननी वातो करवामां। तो जो आ बे लक्षणों आपणा जीवननी अंदर होय तो आपणे खरेखरा एकांतिक भक्त ए श्रीजी महाराजना कहेवाईए। अन्यथा आपणे खाली भक्त कहेवाय पण खरा भक्तनी अंदर, खरा एकांतिक मुमुक्षुनी अंदर आपणुं नाम न आवे। तो हवे आपणने प्रश्न थाय के आ बे भक्तना जे लक्षणों कीधा छे तो आ बे लक्षणों ये आपणा जीवननी अंदर कई रीते आवे अने शा माटे जरूरी छे? तो एनी वातो आजे आ अधिक मास कथानी अंदर आपणे सर्व कोई शांतिथी सांभळवानी छे। एकाग्र चित्ते थोड़ुंक मनन करता रहेशुं, थोड़ुंक चिंतन करता रहेशुं अने थोड़ीक आत्मखोज करीशुं। कारण के आत्मखोजथी ज ते नवा नवा मुद्दाओ आपणा जीवमां बेसे छे अने आ शब्दोना लीधे जीव ए बळनी वृद्धिने पामे छे। तो पहेलुं लक्षण श्रीजी महाराजे शुं कीधुं के भगवान विना अन्य पदार्थमां जे प्रीति करे तो एने पाछो तुच्छ बुद्धिवाळो मूर्ख जीव कीधो छे। अने जे प्रीति न करे तो ए भगवाननो यथार्थ भक्त छे। खरा भक्तना 3 लक्षणों छे, नियम, निश्चय अने पक्ष। तो एम खरेखरा एकांतिक भक्तनाय लक्षणों आ बे छे ने एमानुं आ पहेलुं लक्षण। अने आपणे भगवानना यथार्थ भक्त बनवुं छे। कारण के जो भगवानना सुख आगळ छे ने आ लोकना पदार्थमां शुं सुख विसातमां छे। कारण के भगवाननुं सुख केवुं? जो आपणे आ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधनी अंदर आपणे जो फसायेला छीए ने पण खरेखर ज्यारे आपणे भगवानना सुख सामे विचार करीए ने त्यारे पण आपणने अहोभाव थाय के खरेखर भगवाननुं सुख केवुं छे। तो केवुं भगवाननुं सुख छे? तो 33 उपनिषदनी अंदर आनंदवल्लीनी अंदर भगवानना सुखनुं वर्णन करवामां आव्युं छे अने एनी अंदर लखेलुं छे कि आम सारा स्वभाववाळो होय के वेद भणेलो होय के आशावादी होय के દ્રઢ बळवान नवयुवान होय के जेनी आम पासे धन धान्यथी भरेली आखी पृथ्वी होय ने एनो जे आनंद छे ने एक मनुष्यनो आनंद कहेवाय। हवे एवा मनुष्यना 100 आनंद
બરાબર એક મનુષ્ય ગંધર્વોનો આનંદ કહેવાય. આ એ તેતરીય ઉપનિષદની અંદર લખવામાં આવ્યું છે. હવે મનુષ્ય ગંધર્વના 100 આનંદ બરાબર એક દેવ ગંધર્વનો આનંદ કહેવાય. હવે એવી જ રીતે આ ઉપનિષદની અંદર આગળ આગળ વધતા વધતા ઇન્દ્ર, પછી બૃહસ્પતિ, પ્રજાપતિનો પછી નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. અને પછી કીધું છે કે પ્રજાપતિના 100 આનંદ બરાબર અક્ષર બ્રહ્મનો આનંદ. તો જો આ એકાંતિક જો આપણે આ ધર્મ સિદ્ધ કરીએ અને જો ખરેખર એકાંતિક ભક્ત બનીએ તો આપણે આવું સુખ લઈ શકીએ છીએ. અને આ રીતે જો મનુષ્યથી લઈને અક્ષર બ્રહ્મ સુધી એકથી 100 ગણા ચડિયાતા એ આનંદનો નિર્દેશ કરીને પરમાત્માનો પાછો આનંદ એ તેતરીય ઉપનિષદની અંદર લખ્યો છે કે યતો વાચો નિર્વતંતે અપ્રાપ્યમ મનસા સહ. એ પરમાત્માના આનંદથી તો વાત જ થાય એમ નથી. મન વાણી પણ પાછા પડી જાય. બોલો, ડિક્શનરીમાં એવો કોઈ શબ્દ નથી કે જે ભગવાનનું વર્ણન કરી શકાય. અરે મન વાણી તો પાછા પડે, પણ એટલો આનંદ અતિ અપાર છે ને કે જેને આમ કહેવાય નિગમ નેતી નેતી કરી ગાય એવું કેવું ભગવાનનું સુખ છે. અને એટલે જ તે સદગુરુ નિષ્કવાન સ્વામીનું એક કીર્તન આપણે સાંભળ્યું હશે કે એ ધામ કેવું છે, એ ધામના ભગવાન કેવા છે, ત્યાં કેવું સુખ છે. તેનું વર્ણન કરતા એ સદગુરુ નિષ્કવાન સ્વામી પોતે લખે છે. આપણે ઘણી વખત એ કીર્તનના પદો સાંભળેલા પણ હશે, તો આપણે સૌ પ્રથમ શ્રવણ કરીએ અને આ એક એક શબ્દોને આપણા અંતરમાં ધારીએ અને ભગવાનનું સુખ કેવું છે, અક્ષરધામનું વર્ણન કેવું છે, સદગુરુ નિષ્કવાન સ્વામીએ લખેલું છે. એમાં લખે છે, જેહ ધામને પામીને પ્રાણી પાછું પડવાનું નથી રે. સર્વોપર્ય છે સુખની ખાણી કેવું કહીએ તેને કથી રે. અનંત મુક્ત જ્યાં આનંદે ભરિયા આનંદ ભરિયા રહે છે પ્રભુની પાસ રે. સુખ સુખ જ્યાં સુખના દરિયા સુખ સુખના દરિયા ત્યાં વસી રહ્યા વાસ રે. તેજ તેજ જ્યાં તેજ અંબાર તેજોમય તન તેના રે. તેજોમય જ્યાં સર્વે આકાર શું કહીએ સુખ એના રે. તે તેજ મધ્યે સિંહાસન શોભે તે તેજ મધ્યે સિંહાસન શોભે ત્યાં બેઠા બહુ નામી રે. સુખ સુખ જ્યાં સુખના દરિયા. તો ખરેખર અને આગળ નિષ્કવાન સ્વામી શું લખે છે, અને ખરેખર એ નિષ્કવાન સ્વામી પોતે એક આ અક્ષરધામનું વર્ણન કરે છે અને છેલ્લે લખે છે કે એમાં કોણ બેઠા છે, તો શ્રી સહજાનંદ સ્વામી રે. એ નિષ્કુળાનંદ કહે મન લોભે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પામી રે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પામી રે. તો ખરેખર આ સદગુરુ નિષ્કવાન સ્વામી જે અક્ષરધામનું વર્ણન કરે છે, તો એવું અક્ષરધામ છે ને એવું ત્યાં આપણને સુખ મળશે. શ્રીજી મહારાજે પણ તમે જો ભગવાનના એક સુખની મીમાંસા ઘણા બધા વચનામૃતની અંદર કરેલી છે અને એના આધારે આપણે કહી શકીએ કે ભગવાનનું સુખની અખંડ અપાર અને અવિનાશી છે. જો તો તે તુચ્છ પદાર્થોની અંદર એ આપણે પ્રીતિ નહીં રહે, નકર તો નાના નાના પદાર્થોની અંદર
એ આપણે વિષયોની અંદર લેવાઈ જશું ને પછી ભગવાનનું સુખ સાઈડમાં પડ્યું રહેશે. અને ભગવાનના સુખની તો અનુભૂતિ કરનાર ભક્તોના શબ્દો ઉપરથી નહીં તે આપણે અનુમાન કરી જ શકીએ છીએ. કારણ કે એ ખરેખર ભગવાનનું સુખ રહ્યું ને એવું અપાર છે. તમે જો સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી શું કહે છે, 500 જેટલા પરમહંસો હતા, 108 એ પ્રકરણોમાંથી શ્રીજી મહારાજે પસાર કરેલા હતા, અને છતાં પણ આવા વિઘ્નો, આવી પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે એ સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે, રાજ મારે દિન દિન દિવાળી રે, રાજ મારે દિન દિન દિવાળી રે. અરે યોગાનંદ સ્વામી પણ પોતે કહે છે કે એ સુખની શી કહું વાત, કહી નથી જાતી રે, એ સુખ સંભાળતા આજ ફાટે મારી છાતી. વિચાર તો કરો કેટલું સુખ મળ્યું હશે. અરે ભગવાનનું સુખ જગતના સુખ કરતા અધિક હશે. તો જે પૂર્વના બધા ભક્તોએ પોતાની રાજ્ય સમૃદ્ધિની ઠોકર મારી હશે ને. બોટાદના શિવલાલ શેઠ તમે જો 9 લાખના આસામી હતા, બધુંય મૂકીને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને સમાગમ કરતા હતા. એટલું જ નહીં, પૂજા પોતે કરતા હતા, 3-3 કલાક એમની માનસી પૂજા ચાલે. સમય ઉત્સવની અંદર સેવા કરે તો જો એ ભગવાનનું સુખ માન્યું હોય તો જ એ થઈ શકે. તમે જો અગતરાયના પર્વતભાઈ કેટલા વીઘા એમની પાસે જમીન હતી, છતાં એ બધું પડતું મૂકીને મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે એ પોતે ગઢપુરના દાદા ખાચરના એ પોતે નોકર બન્યા, એમની ખેતી સંભાળી છે. અરે આ ગઢપુરના ભક્તરાજ દાદા ખાચર તમે જુઓ કે સર્વોપરી ભગવાનને બધુંય તે સર્વોત્તમ વસ્તુ બધી તે એ અર્પણ કરી દીધી, કંઈ પોતાની પાસે રાખ્યું નહીં. તમે જુઓ કે ચિત્રકેતુ રાજાએ કરોડ સ્ત્રીઓનો ત્યાગ કર્યો, તો ભરતજીએ પણ ભારત વર્ષનું રાજ્ય છોડીને જંગલમાં ગયા. મીરાબાઈ તમે જો, પાયોજી મેને રામ રતન ધન પાયો, પાયોજી મેને રામ રતન ધન પાયો. હવે બધું સુખ સમૃદ્ધિ મૂકીને ભગવાનને પોતે સાચું ત્યાં પોતે ધન માનતા. હે શામ તમે સાચું નાણું, બીજું બધું સર્વે દુઃખદાયક જાણું, રે શામ તમે સાચું નાણું. તો આવા શબ્દો ક્યારે નીકળે? જ્યારે ભગવાનનું સુખ એ આનંદ લીધો હોય ને તો જ શક્ય છે. તમે જો કે જમકુબા હોય, કુશળ કુંવરબા હોય, આ બધી રાજ રાણીઓ હતી, છતાં પણ ધન વૈભવને તિલાંજલિ આપેલી. શા માટે? બસ અમારે ભગવાનને પામવા છે, અમારે બસ પ્રભુ પ્રાપ્તિ કરવી છે, અમારે બસ ભગવાનનું સુખ લેવું છે. હવે જો તુચ્છ બુદ્ધિવાળા જીવનું કેવું માનસ હોય. આજે જો આપણે 2 લક્ષણોની વાત કરવી છે તો આ પ્રથમ લક્ષણ કેમ જરૂરી છે, આ બધા મુદ્દાઓ સમજવા. કારણ કે આપણે નાની નાની વાતની અંદર નાના નાના આપણે વિષયોમાં લેવાઈ જઈએ છીએ અને ભગવાનનું અને સંતનું સુખ આપણે સાઈડમાં પડ્યું રહેશે. જો તુચ્છ બુદ્ધિવાળા જીવનું તે માનસ આપણે જ્યારે જોઈએ ને ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે. હવે શ્રીજી મહારાજ જો આપણને એ જ સમજાવે કે ભગવાનની જો પ્રાપ્તિ થઈ જાય ને પછી અલૌકિક સુખને જાણ્યા બાદ પણ જે મુમુક્ષુ તુચ્છ અને નાશવંત પદાર્થને ભગવાનથી જો અધિક માનીને એમાં પ્રીતિ કરે ને તેને બુદ્ધિશાળી ન કહેવાય અને તુચ્છ બુદ્ધિવાળો કહેવાય. હવે જીવનો તો એવો વિચિત્ર સ્વભાવ છે ને કે એને મહા મોટું સુખ પ્રાપ્ત થાય ને તોય તે મનથી માનેલું સુખ એ તુચ્છ હોય ને એ છોડી નથી શકતો. આપણે સર્વ કોઈ આ અનુભવ કર્યો જ છે. એક આપણે વાર્તા દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે ખરેખર કેવો જીવ છે ને કેવો જીવનો સ્વભાવ છે. તો એક મહાત્માએ નદીમાં તણાતી એ છે ને એક ઉંદરડી હતી તે બચાવી નાખી. અને સાધુ ને સંતો તો કેવા છે, પોતે ભલે કષ્ટો સહન કરે પણ બીજાને સુખી કરે. એટલે એક ઉંદરડીને બચાવી લીધી અને પોતાના આશ્રમની અંદર એ લઈ ગયા. તે થોડા વર્ષો પછી ઉંદરડીએ કીધું મહાત્માને કે જો તમે મને બચાવી એ બદલ તમારો આભાર, તમે મને સાચવી એ બદલ તમારો આભાર, પણ મારા તમે વિવાહ કરાવો. તે મહાત્માએ સૂરજ બતાવીને કીધું કે જો આ સૂર્ય ખૂબ તેજસ્વી તો તારે એની સાથે પરણવું છે. ઉંદરડી આ સાંભળીને શું કીધું કે એ તો અગ્નિનો ગોળો છે, તો કોઈક એનાથી મોટો તમે બતાવો તો એની સાથે હું પરણું. તે મહાત્મા કે જો આ વાદળ છે ને સૂરજને પણ ઢાંકી દેશે એટલે એની સાથે પરણવું જ તારે.
તે ઉંદરડી સામે આ વાદળનો પ્રસ્તાવ આવ્યો એટલે એને કીધું ના ના એનાથી તેમ મોટો જોઈએ છે મારે. તો મહાત્માએ શું કીધું, જો આ વાયુ રહ્યું ને વાદળને પણ ઢસડી જાય. તે ઉંદરડી કે ના ના થોડાક એનાથી મોટો એવો હોય ને તો એની સાથે મારે પરણવું. તો મહાત્મા કે પર્વત, કારણ કે એ તો વાયુ નહીં રોકી દેશે એટલે વાયુ કરતા પર્વત મોટો કહેવાય. તે ઉંદરડી કે ના ના એનાથી થોડોક મોટો મને તમે બતાવો, થોડુંક તમે મને વિચારીને કહો. તે મહાત્મા કે જો ઉંદર છે એ પર્વતને પણ કોચી નામ દર બનાવી નાખે છે, બોલ એની સાથે પરણવું. તો ઉંદરડી કે હા હા બરાબર એ જ તે યોગ્ય છે. હવે વિચાર કરો, સૂર્ય હોય, તમે વાયુ હોય, પર્વત હોય, તો આ બધાને મૂકીને આ ઉંદરડી સાવ શુલ્લક વસ્તુમાં જેને માલ માન્યો હોય, તો જો એને ગમે એટલું તેમ સારું ન મળે તો એનો શું અર્થ, કંઈ કામનું નહીં. તો આપણે આવા અજ્ઞાની જીવ છીએ, તો આને તુચ્છ બુદ્ધિવાળા જીવનું માનસ કહેવાય. હવે આપણે થોડીક અંતરદ્રષ્ટિ કરવાની કે મારું તો આવું માનસ નથી ને, હું તો આવી રીતે નથી કરતો ને. તો સ્વાભાવિક રીતે થોડોક વિચાર કરીશું ને તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય છે કે ખરેખર આપણી માનસિકતા પણ આવી જ કંઈક છે કે આપણે આ પંચ વિષયોમાં લેવાઈ જઈએ. અમુક વખત ફોનમાં, અમુક વખત સોશિયલ મીડિયામાં, અમુક વાર સંબંધીઓમાં, અમુક વાર ખાવા પીવામાં, હરવામાં, ફરવામાં. હવે એમાં ને એમાં આખું જીવન પસાર થઈ જાય છે અને ભગવાનનું અને સંતનું જે સુખ લેવાનું છે એ રહી જાય છે. એટલે જો દેવની માયાનો મોહ છે ને એવો છે કે ગમે એવો સારો સમજુ મુમુક્ષુ હોય ને તો પણ એ અલ્પ સુખ સારું ભગવાન અને સંતને એ પડતા મૂકીને વિષય પાછળ ખેંચાઈ જાય. અને વ્યક્તિને જ્યારે મોહ પાપ વ્યાપે છે ને ત્યારે એને ગમતો વિષય હોય ને એમાં તેનું ચિત્ત જોઈએ તણાઈ જાય. પછી એ દારૂ હોય કંઈ વાંધો નહીં, એમ કાંઈ ન થાય લીવરને. વ્યસનો હોય, ગુટકા હોય, પાન મસાલા હોય, તોય તે શું કરે કે એ તો ભાઈ હોય ખાલી એક બેને કેન્સર થાય, આપણે તો પાતાળે પાયા નાખી દીધા, તમતારે એમ કંઈ થાય નહીં. જો આવી આપણે રાખતા હોય અપેક્ષા, ખરેખર આ રૂને ભયંકરમાં ભયંકર ગણી શકાય. એ જો આપણે મોહમાં એટલા બધા વ્યાપ્ત થઈ ગયા ને ત્યાંથી બહાર આવી શકતા નથી. અરે ભગવાન અને સંત સામે આપણે દ્રષ્ટિ કરીએ, મારે ભગવાનને સંતને રાજી કરવા છે. જો આ વિચાર તમારામાં હોય ને તો જ તે તમે ભગવાનનું સુખ અને સંતનું સુખ પોતે માની શકો, લઈ શકો, બાકી ન લઈ શકો. અને ખરેખર એનું ગમતો વિષય તરફ ખેંચાઈ જ જાય છે. પણ જો એમાંથી આપણે બહાર આવવાનું છે, આ સંત અને ગુરુ અને ભગવાન રહ્યાને જે નિષેધ કરે ને તો એનું વચન આપણને ઘણી વખત નથી મનાતું. એનું જો મૂળ કારણ હોય ને તો આપણામાં રહેલી એ આસક્તિ, આપણામાં રહેલી તૃષ્ણા, વાસના, એના મૂળના જે બીજના એટલા બધા ઊંડા છે ને બહાર ફૂટી જ નીકળસ. જેમ અત્યારે જો જમીનમાંથી વરસાદ જે નથી આવ્યો તો તમને એટલું બધું લીલુંછમ જોવા નહીં મળે, પણ વરસાદ આવશે એક બે વરસાદ તરત તે જમીનમાં નીચે આવશે, કારણ કે નીચે તો પડેલું જ છે. દેડકા હોય, એરું હોય કે પછી કોઈ પણ નાના નાના તમે જીવ જંતુઓ જુઓ તો વરસાદમાં જે બહાર આવે પણ અત્યારે ન આવે, પણ ત્યાર તરફ જો નીચે છેક નથી. એમ આ વાસના રહ્યું ને એના મૂળિયા આપણા હોય જ છે, પરંતુ એ જ્યારે આપણે એવી શરીર પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે બહાર આવે. પણ જો ભગવાન અને સંતનું સાચું સ્વરૂપ આપણે ઓળખી લીધું હોય તો વાંધો ન આવે. શ્રીજી મહારાજ એકવાર છે ને ઈહર વાડે પધારેલા, તો ત્યાં એક હરિભક્તના ઘરે ઉતર્યા એટલે હરિભક્તે એક બાઈ ઘરે રાખેલી. તે મહારાજે કીધું તું આને રજા આપી દે તો અમે રાત રહીએ. તો હવે એ ભક્તે શું કીધું, ના મહારાજ આ મારી બહેન છે. તે મહારાજ કે તારી બહેન નથી, તું એને રજા આપ, તું મને શું જાણેશ, તે એક તમે ભગવાન છો. તો મહારાજ કે જો ભગવાન જાણતો હોય તેને રજા તું આપ, નહીં તો અમે ચાલી નીકળશું, એમ નહીં રહીએ. તે પેલી બાઈને રજા ન આપી, બોલો ઓલે ભક્તે. એટલે મહારાજ તો ત્યાં ચાલી નીકળ્યા. બીજે જ દિવસે બંને જણાને ભજે તો થયો ને ગામમાંથી ભાગી ગયો. તો આવું પરિસ્થિતિ ભગવાન તો જાણતા જ બચાવવા હાટું કીધું હતું, પણ જો એ પોતે માન્યો નહીં. જીવનો સ્વભાવ જ આવો છે, લેવાય જ જાય વિષયોમાં, એટલે તો આપણે બચવાનું છે. અને ખરેખર આ અધિક માસની અંદર, પુરુષોત્તમ માસની અંદર આપણા સર્વ કોઈના જ્ઞાન ચક્ષુ ખુલવા પડે, અંતરદ્રષ્ટિ થવી પડે, તો આ અધિક માસનું આપણને ફળ મળે. બાકી તો સમય પસાર કરવા માટે કલાક પ્રવચન સાંભળી લે આજનું અધિક માસ પૂરું, કથા વાર્તા, એમ નહીં. હું કે તમે સૌ કોઈ આપણા જીવનમાં આ મુદ્દાઓને આત્મસાત કરવાના, તો સાચું સુખ આવશે,
તો આપણે આગળ વધી શકીશું, બાકી આગળ નહીં વધી શકીએ. આવા તો આપણે કથા શ્રવણો કેટલાય કરી નાખ્યા. અને લૌકિક ક્ષણિક સુખ માટે હવે જીવ ભગવાનનો પણ ત્યાગ કરતા જો અચકાતો નથી ને એ જ તુચ્છ બુદ્ધિશ. કારણ કે જે માયિક સુખને વ્યક્તિ ઈચ્છે છે તો એ કેવું છે, તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પોતાની વાતોની અંદર કીધું છે. પહેલા પ્રકરણની તે 25મી વાત છે, એની અંદર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે છે કે માયામય સુખ તે દુઃખ વિનાનું હોય નહીં. તો જો દુનિયાવી પદાર્થની અંદર આમ વ્યક્તિને સુખનો ખાલી આભાસ થાય, જેમ કૂતરો હાડકું ચાટીને પોતાના લોહીનું આમ સુખ માણે છે ને, એમ વસ્તુત વ્યક્તિ પોતે પણ સુખ મેળવવા માટે એ જાય છે ને પછી છેલ્લે અંતે તો દુઃખી જ થાય છે. અને ખરેખર આપણે છે ને એવા મીનડિયા જેવા તો ભક્ત બનવાનું જ નથી. હવે આવા ભક્ત સંતની અલૌકિક પ્રાપ્તિ થાય ને પછી તુચ્છ પદાર્થની અંદર હવે આસક્તિમાં આપણે વહી જઈએ, વિષયોમાં લેવાઈ જઈએ, તો મોક્ષ માર્ગ જો ને એ ખરેખર એમાં જ પડી જઈએ છે. મત્સ્યાના ફઈબા હતા, એના હઠના સ્વભાવના લીધે પડી ગયા. અલૈયા ખાચર તમે જુઓ, જીવા ખાચર તમે જુઓ, હરખા પટેલ જુઓ તમે. તો આવા ઘણા બધા દ્રષ્ટાંતો છે કે એના આધારે આપણે કહી શકીએ કે મોક્ષ માર્ગ પણ બગડે છે. તો મહારાજે જે આપણને ઉપદેશો આપ્યા છે ને એ ઉપદેશોમાંથી આપણે બરાબર રીતે પાલન કરવાનું છે, તો જ આપણને લાભ થશે, અન્યથા લાભ નહીં થાય. જ્યારે આપણે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ગ્રંથો વાંચીએ ત્યારે પણ આપણને ખ્યાલ આવે એક હરિચરિત્રામૃત સાગર છે, તો એની અંદર પણ શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે, જો તમારા સૌની વૃત્તિ અમારા સ્વરૂપમાં જોડાયેલી નહીં રહે ને તો જગતની કોરે વાસના રહેશે, અને અમે પ્રગટ મળ્યા છતાં પણ અંતરમાં સંસારના ભાવો રહેશે અને મોક્ષ માર્ગમાં પણ વિઘ્ન કરશે. અને જેમ ભરતજીને થયું એમ તમને થશે. એટલે વાસના બળવાન હોવાથી પુણ્ય કર્મને દબાવીને અધોગતિમાં નાખી દેશે. એટલે આપણે ક્યારેય મીનડિયા ભક્ત બનવાનું જ નથી. જો શ્રીજી મહારાજે ગઢડા મધ્યનું 57મું વચનામૃત છે, જે ગરવળીના દ્રષ્ટાંતનું મીનડિયા ભક્તનું આ મથાળું છે, તો એની અંદર આ મીનડિયા ભક્તની વાત કરવામાં આવેલી. સૌ મીનડિયો ભક્ત એટલે શું, એ પાછો આપણને પ્રશ્ન થાય. તો મીનડિયો ભક્ત એટલે શું, બિલાડી જેવો દંભી ભક્ત. તમે જોજો, બિલાડી ઉંદર પકડવા માટે છે ને એકાગ્ર થઈને બેઠી હોય, તો એ ધ્યાન ધરે છે ને એમ બધાને લાગે, પરંતુ ત્યાંથી આમ ઉંદર પસાર થાય તો કેવી તરાપ મારીને પકડી લે. તો એવી જ રીતે સત્સંગમાં ત્યાં આગળ પડતા સત્સંગી કહેવતા હોઈએ, આપણું નામ બોલાવતું, આગતા સ્વાગતા થતી હોય, અને સમાજમાં સત્સંગની રીત રસમ વિરુદ્ધનું આચરણ કરતા હોઈએ, તો આને શું કહેવાય, દંભ કહેવાય. આવો દંભ છે ને ક્યારેય કરવો નહીં. જેટલા નિયમ ધર્મનું પાલન કરી શકીએ બધાય કરવાના, એક બે બાકી રહે તો એને તે કરવા માટે પ્રયત્ન કરવાનો. હાર તો ક્યારેય જીવનમાં માનવી નહીં, કારણ કે જો જે હારી ગયો છે ને એ વ્યક્તિ ક્યારેય તે પોતે સફળ ન થઈ શકે. એટલે મનથી ક્યારેય મોળા વિચારો કરવા નહીં. બસ હું ભગવાનને સંતને પ્રસન્ન કરવા માટે પ્રયત્ન કરું છું, તમારી દયાથી તમારા પ્રતાપથી આ વિષય પ્રત્યે હું જીતી જઈશ. અને ભગવાન છે અધમ ઉદાહરણ છે, એટલે જ આપણે કહીએ છીએ ને, અધમ ઉદાહરણ અવિનાશી તારા. તો ખરેખર ભગવાન તો અધમ ઉદાહરણ છે, દયાળુ છે, પણ પાછો પુરુષ પ્રયત્ન કરવાનો છે. તો એનાથી ભગવાનને સંતનો એ રાજીપો પ્રાપ્ત થશે. એટલે ખરેખર સત્સંગમાં તે આપણે ભલે આગળ પડતા સત્સંગી કહેવાતા હોય, આગતા સ્વાગતા બધું મળતું હોય, આપણી સેવા ભક્તિ હોય, પણ સમાજમાં તે રીત રસમનું જે વિરુદ્ધનું આચરણ કરતા હોય ને તો પાછું દંભ જ કહેવાય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ઘણી વાર કહેતા કે અહીંયા સત્સંગમાં આગળ બેસીને હરે હરે કરે ને બહાર જાય ત્યાં પણ નાચ ગાનમાં વન્સ મોર કરે ને તો એ ખરો ભક્ત ન કહેવાય. એટલે દેખાડો કંઈક અલગ હોય, વર્તન કંઈક અલગ હોય, વિચારે કંઈક અલગ હોય, વાણી કંઈક અલગ વપરાતી હોય, તો આવો મીનડિયો ભક્ત ક્યારેય ન બનવું. બિલાડી જેવો દંભી તો ક્યારેય નથી થવાનું. હવે ભગવાનના તો ખરા ભક્ત કહેવા. તો ખરો ભગવાનનો ભક્ત એટલે શું, ભગવાનથી બીજો કોઈ પદાર્થ અધિક હોય જ નહીં. આ જ આપણું પ્રથમ લક્ષણ છે. બીજા બધા પદાર્થોમાં વિષયોમાં આસક્તિ ન હોય, ભગવાનમાં જ તે એક પ્રીતિ હોય. તમે જો લંકા વિજય પછી સીતાજીને હનુમાનજીની સેવાની એ કદર રૂપે રાજી થઈને પોતાને એક નવલખો હાર હતો ને સભા વચ્ચે હનુમાનજીને ભેટમાં આપે છે, પણ હનુમાનજી દ્વારા ત્યાં કૃત્ય ઊભું કરવામાં આવે છે. તે પોતે હારના મણકાન તોડીને કંઈક જોવા માટે પ્રયત્ન કરતા હોય છે. એટલે સીતા માતાને આશ્ચર્ય થયું કે આવો કિંમતી હાર કેમ તોડ નાખે છે.
એટલે નજીક જાય છે ને કીધું કે હનુમાન તું શું કરે છો? તો હનુમાનજીએ શું કીધું, માતાજી આ મણકાઓ જોઉં છું કે એમાં રામ છે કે નહીં, કારણ કે જેમાં રામ ન હોય ને એનું મારે કંઈ કામ નથી. પછી સીતા માતાએ શું કીધું કે એમ તું એમ કહેશો કે આની અંદર મણકાની અંદર રામ હોય તો તું બધી જગ્યાએ હશે ને? તો હનુમાનજી હા, અને હોય એમાંનું જ તે હું મારે કામ છે, બાકી કોઈનું કામ જ નથી. તે કંઈ વાંધો નહીં, તારામાં હશે. અને હનુમાનજીએ પોતે બે હાથ વડે છાતી એ ચીરી અને તમે જુઓ કે એમાં રામ, લક્ષ્મણ, ભરત, શત્રુઘ્ન, અરે સીતા માતાના દર્શન થાય છે. તો જો રામ ભગવાનને એમને દેખાડ્યા એટલે ત્યારે સીતા માતા આશ્ચર્યચકિત થઈ કે ઓહો, શું આમની ભક્તિ છે, કેવા ભક્ત છે આ. તો આવા ભક્ત જો આપણે પણ બનવાનું છે, આજે નહીં તો આવતીકાલે બનવું તો પડશે જ તે. અને જ્યારે ભક્ત ભગવાન વિના કાંઈ પણ ઈચ્છતો નથી ને ત્યારે જ તે ભગવાન રાજી થઈને પોતાનું અક્ષરધામ બક્ષિસ આપે છે. બાકી એમ અક્ષરધામ બક્ષિસ ન આપે. જામનગરના રોકાણ દરમિયાન એક દિવસ છે ને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પોતે રાત્રિ ભોજન લઈ રહ્યા હતા. તો એ સમયે એક બાળક છે ને ભગવી ચોરણી, ભગવું કેડિયું, ભગવી પાઘડી ધારણ કરીને સ્વામી બાપા સમક્ષ આવે છે અને ઘૂંટણીએ બેસીને બંને હાથે ભગવી જોળી પ્રસારીને સ્વામી બાપા તરફ મલકાતા મુખે જોઈ રહ્યો હતો. તો સામે બેસેલા બધાય બાળકોએ એક સાથે છે ને નારાયણ હરે, આમ સચ્ચિદાનંદ પ્રભો એની આહલક લગાવી, જેમ મકર સંક્રાંતિના દિવસે સંતો જોળી માગવા આવે તો એવી આહલક લગાવે છે. તે જોળી પ્રસારનાર બાળ ભિક્ષુએ કીધું બાપા જોળીમાં કંઈક આપો. તે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે થાળમાંથી અડદિયા હતા એ લઈને છે ને જોળીમાં પધરાવ્યા. તે બધા બાળકો કે અમારે સ્વામી બાપા મીઠાઈ નથી જોતવી. તે સ્વામી બાપા કે લ્યો, નાના નાના લ્યો જ તે. અને ત્યાં એમ કરીને તો તલના લાડુ જોળીમાં નાખ્યા. પછી તો બાળકો ના મારે સ્વામી અમારે તલના લાડુ નથી જોતવા. તે સ્વામી બાપા કે કંઈ વાંધો નહીં, લ્યો આ શેરડી. તે શેરડીને ટુકડા આપ્યા. તો બાળકો કે અમારે શેરડી પણ નથી જોઈતી. એટલે સ્વામી બાપા થાળમાં હાથ ફેરવા લાગ્યા. તે મમરાના લાડુ હાથમાં લીધા. હવે મમરાના લાડુ હાથમાં લીધા નાખ્યા અંદર. તો બાળકો કે અમારે મમરાના લાડુ નથી જોતવા. તે સ્વામી બાપા તો થાળ ઉપર આમ નજર ફેરવતા હતા. એટલે થાળમાં તો આ બાળ ભિક્ષુકની જોડીમાં અપાય એવું કાંઈ નથી એવું લાગ્યું એમને. એટલે ભાવમાં આવીને હાથ ઊંચો કરીને બધા બાળકોને કીધું કે તો લ્યો આશીર્વાદ આપ્યા, જાવ અક્ષરધામ તમને આપ્યું. અને બધા બાળકો તો પોતે આનંદિત થઈ ગયા, રાજી થઈ ગયા, કારણ કે એ માટે જ તે એમને એ જોતવું તો એ એમને મળી ગયું. તો જો ભગવાન વિના એ આપણી વૃત્તિ ક્યાંય ન જાય ને તો ભગવાન પોતાનું અલૌકિક સુખ એ કૃપાએ કરીને આપણને આપે છે, નકર સુખ આપતા નથી. હવે બધી જગ્યાએ આપણે ભટકતા હોય, બધી જગ્યાએ સુખ લેવા માટે, આનંદ શાંતિ માટે, તો ભગવાનને શું થાય, સત્પુરુષને શું થાય? આ તો બધી જગ્યાએ જાય. પતિવ્રતાની નિષ્ઠા કયો તમે એકડો એ જ છે કે આપણે ભગવાન અને સંત આગળ હાથ લાંબો કરીએ. ભલે જેમ કોઈક બાળકને કંઈક જોતું હોય તો માતા પિતા સમક્ષ જ માગવાના છે. તો એમ આપણે તેમના જ સંતાનો છીએ, ભગવાનના સંતના, એટલે એમની પાસે જ માગવું જોઈએ. પણ સાથે સાથે એવું પણ માગવું જોઈએ કે એનાથી હું આસક્ત ન થાવ, એવા પદાર્થો આપજો કે જેનાથી હું રાજી થાવ. અને કેવો રાજી થાવ કે આનંદ સુખ ભગવાનનું જ આવે એવો હું રાજી થવો પડું. ધન સંપત્તિ પૈસાથી રાજી નહીં, ભગવાનનું સુખ, ભક્તિ, સેવા, સમર્પણની ભાવના મારામાં ખીલે. તો એવો વિચાર જો હશે ને તો આપણને લાભ થશે. તો આ પહેલું લક્ષણ છે જે આજે આપણે વાત કરી કે ભગવાનના ખરેખરા એકાંતિક ભક્તના લક્ષણોમાં પહેલું લક્ષણ અગત્યનું છે. જો આ સમજવું જ પડશે. દરરોજ આપણે અલગ અલગ વિષય ઉપર વાતો કરીએ છીએ તો એકાંતિક ભક્ત બનવા માટે જરૂરી જ છે કે એક મુદ્દાઓ, એવું નથી કે એક મુદ્દો સિદ્ધ કરી નાખે એટલે વાહિલા કરવાના જ નહીં. જો સંપૂર્ણ બનવાનું છે. જેમ શ્રીજી મહારાજે વાત કરીને વચનામૃતની કે મારો કહેવાયનો છે ને એને તલ માત્ર પણ કસર રહેવા દેવી નથી. એટલે આવા ભગવાનને આવા સંતની પ્રાપ્તિ થઈ છે તો એ તલ માત્ર કસર રહેવા નહીં જ દે, પણ હવે આપણે ખરેખરો રાજીપો મેળવવા માટે એવા પ્રયત્નશીલ થવાનું છે. એવો દાખલો કરવાનો છે કે ભગવાનને સંત એ આપણા ઉપર રાજી થાય. અને એ જો એક વખત રાજી થઈ જશે ને તો યાદ રાખજો તમને એવી સ્થિતિએ પહોંચાડશે ને કે જે લાખો કરોડો રૂપિયા હોવા છતાંય તે જે સુખ નહીં ભોગવી શકતા હોય ને એ તમે મરચું ને રોટલો ખાતા હશો ને એમાં સુખ લઈ શકશો. જો આ બધાય ભક્તોએ કરેલું છે. બંધિયાના ડોસાભાઈ સૂકો રોટલો જમતા દરરોજ આપણે અમુક વખત યાદ કરીએ જ છે, કારણ કે આ બધા દ્રષ્ટાંતો રહ્યા ને યાદ જ કરી નાખવાના છે. આમ કહેવાય ને એટલી બધી વખત પુનરાવર્તન કરવું ને જેથી જીવનમાં એવા પ્રશ્નો બને ને તો સ્થિર રહી શકીએ.
એટલે જેટલી વખત સાંભળો, જેટલી વખત હું કહું ને એટલી વખત ઓછી બાબત છે. કારણ કે આ બધા ભક્તોની સમર્પણ, એ સમજણ રહીને એને લાખ લાખ અભિનંદન આપવા પડે. કારણ કે લુખું જમે ને તોય શું કે લુખું જમે તો હરામનું કાંઈ, હું તો ભગવાનને યાદ કરીને જમું. તો આવી સમજણ આપણે રાખવાની. હવે બીજા લક્ષણની વાત કરીએ. ખરેખર એકાંતિક ભક્તનું બીજું લક્ષણ એટલે કયું? તો ભગવાનના, એ જે પરમેશ્વરની વાત છે, ભગવાનની વાત છે, એ કરવામાં ક્યારેય કાયરપણું ન રાખે. એટલે બીકણ સસલું ન રહે. ભગવાનની વાતો, સત્પુરુષની વાતો ખડે ચોકે ઊભી રાખીને કરે. ગમે તે સમયે, ગમે તે જગ્યાએ એ વાત આવી જ જાય, સિદ્ધાંતની વાત આવી જ જાય. તો એની વાત કરવામાં તે પાછા ન પડે. તો એ ખરા એકાંતિક ભક્તની આ બીજું લક્ષણ છે. અને શૂરવીર હોય ને અને લડાઈમાં કામ ન આવ્યો અને ગાંઠે ધન હોય અને ખર્ચાને વાપરિયામ કામ ન આવ્યું, તે બધું કેવું છે? વૃથા છે. તો એમ મને ભગવાન મળ્યા છે, તે જે જીવ મારો સંગ કરે એને આગળ હું કલ્યાણની વાત ન કરું તો ત્યારે મારું જ્ઞાન એ શા કામનું આવ્યું? કાંઈ કામનું નહીં. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી વાતો કરી છે આ જ ઉદ્દેશથી. જો વાતો કરવી ને બીજાનું કલ્યાણ માટે, ઈચ્છા માટે, બાકી સેવા કરવી પોતાના માટે, ધ્યાન કરવું પોતાના માટે, પણ વાતો કરવીને બીજા મુમુક્ષુઓને એ સદભાવ લાવવો, સત્સંગના માર્ગે આગળ વધારવા, તો એ મોટામાં મોટી સેવા કહેવાય. એક જીવ જો સત્સંગી કરશો ને તો તમને એક બ્રહ્માંડ ઉગાર્યાનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થશે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પોતાની વાતોની અંદર કહ્યું છે. એક વાત તો ઘણી વખત સાંભળેલી હશે કે ગમતા ન કરીએ ગુલાલ. તો આ વાત આપણે ઘણી વખત કોઈ પણ વસ્તુ છે ને સસ્તી મળતી હોય ને અને સારી હોય ને તો આપણે બીજા પાંચને કહેશું કે અહીંથી લેવા જેવી. તમે જોજો કે સ્વાભાવિક રીતે આપણી સોસાયટીની અંદર તે કોઈક મહિલા કે કોઈક પુરુષ કે કોઈક બાળક કંઈક વસ્તુ લાવશે ગામમાંથી, હવે એમાં એને કંઈક ડિસ્કાઉન્ટ મળ્યું હોય, 10 કે 20 રૂપિયાનો ફાયદો થતો હોય ને, તો બોલો તરત તે કહી દે. તો એ તો લૌકિક વાત છે અને એમ ના નથી ન કહેવાની, એ તો કહેવી એટલે એને લાભ થાય, ફાયદો થાય. એટલે એડવર્ટાઇઝ, જાહેરાત એમનામ અમુક વખત તો થઈ જાય. પણ હવે સ્વાભાવિક રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ એ અજ્ઞાને વશ થઈને દુઃખી થતો હોય, જો યાદ રાખવું જીવનમાં સમજણ રહીને એ જ અગત્યની બાબત છે. અને એ સમજણ રહીને એ આપણને ભગવાન અને સંત આપે છે. કોઈ સારો ડોક્ટર હોય, કોઈ સારો એકાઉન્ટન્ટ હોય, કોઈ સારો વકીલ હોય, તો આપણે 5 જણાને ભલામણ કરીએ છીએ કે નથી કરતા? કરીએ જ છીએ. ભાઈ જો આની પાસે જવા જેવું છે, બીજે જા, એન કરતા અહીંયા તારે કામ સારું થશે. ભલે 100, 200, 500, 1000, 2000 વધુ હશે, પણ બધોય લાભ તન થશે. તો જો એમ આપણે ભગવાન અને સંતો સારા જ છે, હવે એની વાત કેમ ન કરીએ? આ જ મોટામાં મોટો પ્રશ્ન. જો ખરેખર તો આપણે ભગવાનને સંતની વાતો કરવાની જ છે, છડે ચોક કરવાની. ખોટી વાત છે જ નહીં, સત્યતા છે, સત્યનિષ્ઠતા છે. આખી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાના જીવન પ્રસંગો જોઈએ તો પણ આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે અહીંયા ભગવાનને પ્રગટ સત્પુરુષ છે જે મોક્ષનું દ્વાર છે. આજે દુનિયાની અંદર તમે જોઈએ જ છીએ આપણે કે દરેકને પોતાની કંપનીનો માલ કે વસ્તુ દુનિયામાં પ્રત્યેક માનવી સુધી પહોંચાડવાનો વિચાર કરે છે અને એ માટેના પ્રયત્નો પણ ગજબના કરે છે. તમે જો એક જ તે આપણે દ્રષ્ટાંત જોઈએ, ફોર્ડ કંપનીના પ્રણેતા છે હેનરી ફોર્ડ એનું નામ. હવે એને એક ધૂન હતી કે મારા દેશમાં સામાન્યમાં સામાન્ય માણસને મારી મોટર પહોંચવી જોઈએ. તો એ માટે એને મહેનત કરીને સારી ક્વોલિટીવાળી, સસ્તી અને આમ સામાન્ય વર્ગને પરવડે ને એવી મોટર એને બનાવી. હવે એની પ્રસિદ્ધિ આખા અમેરિકામાં થઈ. પણ એ સમયે અમેરિકાના રસ્તા કાચા હતા એટલે લોકો મોટર વધુ ન ખરીદે. એટલે હેનરી ફોર્ડે જનરલ મોટર્સ અને વિલ્સન ઓવરલેન્ડ અને એક ડ્રાસન પેકાર્ડ, આ બધી કંપનીઓ ભેગા થઈને પાકા રસ્તા બનાવવાનું કામ એમને શરૂ કર્યું. તો હવે રસ્તાની સાથે સાથે ગાડીના ટાયરના ઉત્પાદકો, ગુડિયર હતો, લાઇટર હતી, એની બેટરી બનાવવાનો પણ સહકાર પછી લીધો એને. અને એટલું જ નહીં, લોકો પાસે ફાજલ પૈસા નહોતા કે મોટર ખરીદી શકે, એટલે એ માટે એને શરાફી બધી પેઢીઓ પણ શરૂ કરી. કારણ કે જે મોટર ખરીદવા માટે પૈસા ધીરે અને પગાર થતા પછી હપ્તે હપ્તે ધિરાણની રકમ પાછી મેળવી લે. હવે આ પ્રકારની કાર્યવાહીથી ફોર્ડ કંપની મોટરનું કેટલું બધું વેચાણ વધી ગયું. આજે નહીં અમેરિકામાં, આજે વિશ્વની બધી જગ્યાએ તમે જો ફોર્ડની ગાડીઓ ચાલે છે રસ્તા, રોડ ઉપર જોઈએ છીએ આપણે. તો જો એને એ કાર્ય કર્યું તો જો લૌકિક રીતે એ લોકો આગળ વધવા માટે કેવા લોકો પ્રયત્ન કરે છે, તો આ તો પરલૌકિક રીતે
આપણે ભગવાન અને સંતને એ આપણે આગળ બીજા ભક્તોને આગળ લઈ જવા મુમુક્ષુ ગુણ ભાવીને, તો કેમ ન થઈ શકે? અરે શાસ્ત્રીજી મહારાજ તો કહે છે કે જો અક્ષર પુરુષોત્તમની વાતો જો મારા માથા ઉપર કરે ને તો એ રીતે મને ગમે અને હું એના ઉપર બહુ રાજી થાવ. તો જો એવી અક્ષર પુરુષોત્તમની વાતો, એવી ભગવાનની સંતની વાતો જે આપણે ઘણા બધા દિવસથી સાંભળીએ છીએ, આપણે કોઈ ધર્મ કે સંપ્રદાયનું કાંઈ ખંડન નથી કરતા. એક પણ શબ્દ તમે જુઓ કે આડો અવળો હોય તો કહો, હા ભૂલમાં કંઈક એવું ક્યારેક એવી રીતના આવેગમાં આવીને એવું થઈ જાય, પણ સ્વાભાવિક રીતે ભાવના તો આપણી સર્વ કોઈની એટલી જ છે કે આપણે જે ભગવાનને માનતા હોય એમાં આપણે પતિવ્રતાની ટેક સાથે આગળ વધીએ, નિષ્ઠા બરાબર દ્રઢ. આપણે રામ ભગવાનના ઉપાસક હોય તો રામ ભગવાનના જીવન પ્રસંગો જોઈએ, સીતા માતા હોય, લક્ષ્મણ હોય, ભરત હોય, કેવા પોતે નિયમ ધર્મવાળા હતા. 14 વર્ષ વનમાં રહ્યા લક્ષ્મણ, પણ તમે જુઓ કે આમ પોતે સીતા માતાને એ દ્રષ્ટિ સામે નથી કરી, કેટલી નીચે સંયમમાં દ્રષ્ટિ રાખીશ. ભરત રાજાને રાજગાદી મળતી હતી, સત્તા મળે, લાભ મળે, ધન વૈભવ મળે, કોણ પોતે ત્યાગ કરે? પણ ભરતે ત્યાગ કરેલું. તો આવું બધું આપણે શીખીએ. ભલે રામ ભગવાનના ઉપાસક છે, એમાં કંઈ ખોટી વાત નથી, સારામાં સારી બાબત કહેવાય કે આપણે ધર્મ સાથે જોડાયેલા છીએ. બાકી દુનિયામાં ઘણા બધા નાસ્તિકો છે જે ભગવાનને નથી માનતા. પણ હવે જો આપણે ભગવાન રામને જ તે જો આપણે માનીએ છીએ, ઉપાસક છીએ, તો એવી ભક્તિ કરીએ, એવા ગુણો આપણામાં લઈ લાવીએ તો ભગવાન રામ રાજી થાય. તો ખરેખર આપણે એવી વિચાર સાથે આગળ વધવાનું છે. તમે જો લૌકિક સમૃદ્ધિ અને કીર્તિ મેળવવા માટે કેટલો ભગીરથ પુરુષાર્થ આપણે કરીએ છીએ. હવે બીજાને સત્સંગ કરાવવાનું પુણ્ય કાંઈ ઓછું નથી. હવે જેમ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી વાત કરી જ છે, તો એ વાતને આપણા જીવનમાં દ્રઢ કરીને રાખીએ કે આપણે એક જીવને સત્સંગના માર્ગે, અરે હું તો એમ કહું, એક જીવ શું, બધાય જીવો સત્સંગ કરે, સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે, સમજણ દ્રઢ કરે, તો એના ઘરના સભ્યો, પરિવારના સભ્યો, કુટુંબના સભ્યો એ પોતે આગળ વધશે અને એનું પુણ્ય કેટલું, એક બ્રહ્માંડ ઉગાર્યાનું પુણ્ય મળે છે. બોલો, તો આવું પુણ્ય તમને તમારે જોઈએ છે તો જોઈએ, તો આપણે વાતો કરવાનું શરૂ કરી દઈએ, આપણા પરિવારના સભ્યોને કહીએ, આપણા ઘરના સભ્યોને કહીએ, એને નિયમિત મંદિરે આપણે લઈ જઈએ. સંસ્કારોનું સિંચન અત્યારથી કરીશું તો જ તે લાભ થશે. બાકી યાદ રાખજો કે આ તમારું આવતીકાલનું ભવિષ્યનું ને આજે તમારા હાથમાં છે, તમારા સંતાનો રહ્યા ને આવતીકાલનું ભવિષ્ય છે. અત્યારે તમે કહો ને એમ એ કરશે, પછી જો એ કેમ તમારે કરવું પડશે. આજે જો દુનિયાની અંદર, દેશની અંદર વૃદ્ધાશ્રમ હોય કેટલા બધા વધી રહ્યા છે, તો એ કઈ પ્રગતિ ન કહેવાય સાચી. જે સેવા કરે છે એ બધાને અભિનંદન આપવા પડે, પણ એની પોતે જરૂરત ન પડવી પડે. તો એવા આપણે આપણા બાળકોને, સંતાનોને સંસ્કાર આપીએ જેથી લાભ થાય. અને તમે જો આફ્રિકાના મગનભાઈની વાત આ સમજાઈ ગયેલી છે, આપણે ભવિષ્યમાં મગનભાઈનું એક જીવન પ્રસંગો નામનું પ્રવચન સાંભળવાના છીએ. પણ આ ખરેખર જે આફ્રિકાના મગનભાઈ હતા, તો એ પોતે રેલવે સ્ટેશન માસ્તર હતા. હવે એમની પાસે કોઈ કામ માટે આવે ને તો મગનભાઈ શું કે, ભાઈ 1 કલાક કથા સાંભળ તો આજે ને આજે તારું કામ કરી દો, નહીં તો અઠવાડિયા પછી આવજે. હવે આવું જ કે, એટલે પહેલાને જલ્દી કામ કરાવવું જ હોય, એટલે બોલો 1 કલાક કથા સાંભળે અને સત્સંગ કરે. તો ખરેખર જો આવી રીતે પોતે એ આફ્રિકાના એ મગનભાઈ આ રીતે સત્સંગ કરાવેલો અને આજે આફ્રિકામાં તે આપણને મંદિરો જોવા મળે છે, તો એના મૂળની અંદર આ મગનભાઈ, હરમાનભાઈ, તો આ બધા ભક્તોનું તે સમર્પણ છે જે આપણને ખ્યાલ છે. કેટલીક વાર જો આપણું મન છે ને મોડું પડી જાય કે આમ સામેવાળાને આ વાત મનાશે કે નહીં મનાય, તો ત્યાં ખરેખર છે ને એક આપણે ટ્રીક અપનાવવાની જેનું નામ છે પોઝિટિવ મેન્ટલ એટીટ્યુડ, એટલે કે હકારાત્મક વલણ. આપણે પોઝિટિવ વલણ રાખીએ અને એના હિતની વાત આપણે કરીએ છીએ. એને કંઈ એમ આપણે નથી કહેતા તું સત્સંગી થઈ જા, દાન ધર્માદો કરાવજે જ તે, અને એટલે જ તે તને આવા દેશું મંદિર. આપણે ક્યાં કોઈને એવું કહીએ છીએ, અને ક્યાં આપણે પરાણે કોઈ ફોર્સફુલીથી આપણે કરીએ છીએ એવું કામ. આપણે તો જે છે, જેમ છે, જેવી રીતે છે એ સ્વરૂપમાં આપણે એને કહેવાનું છે. અને સત્યતા છે, મનાશે જ તે ભગવાનને સંત, પણ જો આપણે પાછું માધ્યમ તરીકે કામ કરવાનું છે. પ્રમુખ સાંઈ મહારાજ તો ઘણી વાર કહેતા કે આપણી વાત છે ને સામેવાળાને સમજાય કે ન સમજાય, પણ આપણી તો દ્રઢતા થાય જ છે. તો એમ જો અત્યારે તે હું તમને કથા વાર્તા કરું
તો તમે સમજો કે ન સમજો કંઈ વાંધો નહીં, પણ મારા જીવનમાં મારા જીવનું તો રૂડું થશે ને આજે નહીં તો આવતીકાલે. ભલે બધાય સદગુણો ન હોય મારામાં, અને છે નહીં, હું એમ કહેતો પણ નથી, પણ ધીમે ધીમે તો આગળ વધવાનું બળ મળશે ને, કારણ કે ભગવાનની વાતો છે. હું કાંઈ મનોરંજનની કે ટાઈમપાસ કે કોમેડીની વાતો કરતો નથી, અને જે કરે એનો કંઈ પ્રશ્ન નથી મને કાંઈ. એ તો મનોરંજન બાબતો છે, કરવી જોઈએ. પણ ખરેખર આ તો ભગવાનની વાતો છે. આમાં તો જીવને સારું થાય, ખરાબ તો કોઈનું ન થાય આ સાંભળીને. પણ જો મારા જીવનું પહેલું રૂડું થાય, હું જે વાત કરું, જે તમને કહું, જે શાસ્ત્રોના આધારે એ વાંચન કરું કે લેખન કરું કે મુદ્દાઓ પાડીને તમને સમજાવું, તો હું તો એક માધ્યમ છું. પણ આ માધ્યમ તરીકે તે મારી જે પસંદગી થઈ છે એટલે બહુ ભાગ્યશાળી હું કહેવાય કે ભગવાનને સંતે એ મને પ્રેરણા આપી, આવો વિચાર આપ્યો. પણ સાથે સાથે મારા જીવમાં એ દ્રઢ થાય છે, એ તો મોટામાં મોટી વાત કહેવાય. એટલે ખરેખર ટુ ટીચ ઇઝ ટુ લર્ન ટ્વાઇસ. એટલે બીજાને શીખવવું ને તે 2 વખત શીખવા બરાબર છે. અને આપણને આપણા ઈષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણે વચનામૃત ગઢડા પ્રથમના 71 ની અંદર પણ આમ કહેવાય ને કે સત્સંગી માત્રને એક આજ્ઞા કરી છે કે ભગવાનના ભક્તને ભગવાનનું સ્વરૂપ અક્ષરધામ સહિત ઉપર પૃથ્વી ઉપર વિરાજમાન છે એમ સમજવાનું છે, અને બીજા આગળ એવી રીતે વાર્તા પણ કરવાની છે. જો આપણે આજ્ઞા સમજીએ ને, જ્યારથી વાત કરવાનું શરૂ કરીએ ને ત્યારથી એ મહારાજ સ્વામીના રાજીપાનું મીટર છે ને આપણા માટે ચાલુ થઈ જ જાય. જેમ અમદાવાદ કે રાજકોટની અંદર એક સ્થળથી બીજા સ્થળે આપણે રિક્ષાનો ઉપયોગ કરતા હોય તો એ જેટલા કિલોમીટર થાય એટલું મીટર શરૂઆતથી શરૂ થઈ જ જાય. એમ આપણે આ વાત સમજીને આજ્ઞાનું પાલન કરીએ અને વાતની શરૂઆત થઈ જાય ત્યારથી સમજી લેવાનું કે ભગવાન અને સંત એ આપણા ઉપર અતિશય રાજીપો વરસાવે છે. હવે સામેની વ્યક્તિ સમજે કે ન સમજે, પણ જો આપણને તો લાભ ચોક્કસ થવાનો છે, એ વાસ્તવિક હકીકત છે. કારણ કે આપણે આપણું કાર્ય એ શરૂ રાખ્યું. બ્રહ્મ સ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજે આ BAPS સંસ્થાની સ્થાપના કરી તો એના મૂળની અંદર અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત, અને અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત માટે જ તે એમને મૂંડાવ્યું હતું. એ પણ લીંબડીના ઠાકોર સાહેબને કહી દીધેલું, કારણ કે આ સિદ્ધાંતની વાત શ્રીજી મહારાજના સ્વમુખે, ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના સ્વમુખે અને નંદ પરમહંસોએ પણ એ ગુણાતીતાનંદ મૂળ અક્ષર છે એની વાત એ કહેલી છે. અને શ્રીજી મહારાજે પણ એ અક્ષર મૂર્તિ, મૂળ અનાદિ અક્ષર મૂર્તિ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની ઓળખાણ કરાવેલી છે. ઘણા બધા પ્રસંગોની પર એ આપણને પ્રાપ્ત થતી જોવા મળે છે. મૂળ તો છે ને અંતરમાં આપણે ખુમારી હોવી જોઈએ, અને એ હોય ને તો સામેવાળાને અસર થાય જ. તે એકવાર ગાફના દરબાર તીર્થોમાં દર્શને જતા હતા ને રસ્તામાં એમને ગઢાળી ગામે રાતવાસો કરેલો, તો એમના જે કારભારી હતા ગગા વ્યાસ, હવે પોતે આંબા શેઠની દુકાને સીધું લેવા ગયા. ત્યાં આંબા શેઠ તો સીધું જોગતા જોગતા જરા પણ સંકોચ વગર હવે ન્યાલ કરણ વારંવાર બોલતા જાય. હવે આ ગઢાળીના બધા આંબા શેઠ હતા એ પોતે ભગવાનમાં એવો અનન્ય એમને ભાવ હતો, એવી નિષ્ઠા પાકી કરેલી હતી, એટલે એમને ભગવાનનું નામ ન્યાલકરણ પાડી નાખેલું કે અમને ન્યાલ કરી દીધા. તો આંબા શેઠે સમજાવ્યું કે ગઢડામાં પ્રગટ ભગવાન બિરાજેશ અને એમની પાસે જવાથી કલ્યાણ થશે. અને શેઠની તે તમે જુઓ કે અલમસ્તાઈને પ્રેમ જોઈ ગયા, વ્યાસ છક થઈ ગયા, એટલે યાત્રા કરીને પરત તો ગાંફ આવ્યા. ત્યારે નિત્યાનંદ સ્વામીનો ભેટો થયો અને નિત્યાનંદ સ્વામી પાસે વર્તમાન ધરાવીને પોતે સત્સંગી પણ થઈ ગયા. પણ ગગા વ્યાસ કહેતા કે ગઢાળીના વાણીએ 100 વાર જ્ઞાનકરણ નામ સંભળાવીને મને વર્તમાન ધરાવી દીધા. તો જો આ આંબા શેઠે કયું કાર્ય કર્યું? ભગવાનની વાતો કરવાનું કામ કર્યું. જેમ મૂળો ખાધો હોય તો એનો ઓડકાર આવ્યા વિના રહે નહીં, એમ જો આ વાત દિલમાં બેસી ગઈ હોય ને તો બીજાને કહ્યા વિના રહેવાય જ નહીં. કારણ કે આ જ્ઞાન જ એવું છે, આ વાત સાચી છે, આ કંઈ બનાવેલી કે ઉપજાવેલી કંઈ વાત નથી. પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર APJ અબ્દુલ કલામ સાહેબને દિલ્હી અક્ષરધામ દિલમાં જો બેસી ગયું તો ઉદ્ઘાટન સમારોહ બાદ રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં જે કોઈ આવે ને તો અક્ષરધામ જોવા મોકલે. હવે એક વખત તો વિશ્વ વિખ્યાત હવે કાર્ટુનિસ્ટ CRA લક્ષ્મણ, પોતે નાસ્તિક, ભગવાનને માને જ નહીં, પણ છતાં પણ એ કલમ સાહેબના કહેવાથી
2 દિવસ અક્ષરધામ જોવા આવ્યા અને જો સ્વામીશ્રીના દર્શન કર્યા અને નાસ્તિકમાંથી એક આસ્તિક પોતે બની જાય છે. તો જો ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામે સેતુ સમાન કાર્ય કર્યું કે ન કર્યું? અને જો આ ભગવાન અને સંતને તો આપણી પાસેથી સેવા લેવી છે એટલે તેઓ આપણને ઘણી બધી વખત આવી પ્રેરણા અને આજ્ઞા કરતા હોય છે. બાકી એ ધારે ને તો જીવ પ્રાણી માત્ર ભજન કરવા માંડે, પણ આપણને સેવા શા માટે આપે છે? કારણ કે આપણા વિકારો સ્વભાવો એમને દૂર કરવા છે. તો ખરેખર જો અંતરદ્રષ્ટિ કરવા જેવી સત્સંગી તરીકે શું આપણે આપણા પાડોશી મિત્રો કે સગાવાલાઓને આવી વાત કરી છે ક્યારેય? તે આપણા ધંધા નોકરીના સ્થળે આપણા બોસ કે કારીગર કે કર્મચારીઓને કે વ્યક્તિઓ કે મજૂરીને સત્સંગની વાત કરી છે? નથી કરતા. અરે અગતરાયના પર્વતભાઈ તમે જુઓ કે પોતે ખેતર ખેડવા માટે જે મજૂરો રાખે તો મજૂરો દર વર્ષે 1-2 વર્ષે બદલી નાખે. કેમ? જે મજૂરો આવે એમને સત્સંગી કરી નાખે અને એવી બધી વાતો કરે ભગવાનની મહાત્માની. અને પછી નવા મજૂરો આવે એનું કારણ શું? નવા મજૂરો લાવવાનું કે એમને સત્સંગ એમને કરાવો છો. તો જો યોગી બાપા કહેતા કે ખેતરો ખાલી જ પડ્યા ખેડવા માંડો. ડૉક્ટર સ્વામી ત્યાં આપણને જો ઘણી વખત કહે છે કે આપણે સૌ છે ને BAPS એમ્બેસેડર છીએ, એટલે કે પ્રતિનિધિ છીએ. તો પછી વાત કરવામાં પાછું વળીને જોવાનું જ હોય નહીં ને. આપણે જે ધંધો વ્યવસાય નોકરી કરતા હોય અને આ કાંઈ બાટલી પૂરવાના ધંધા તો છે નહીં, આ કાંઈ ખોટું કરાવવાના તો ધંધા છે નહીં. અહીંયા પ્રવૃત્તિ પણ એવી તો થતી નથી. અહીંયા તો બધાની સર્વ હિતની વાત થાય છે, બધાયનું આમાં કલ્યાણ થાય. એટલે જ તે તમે જો સ્વામિનારાયણ સાક્ષાત અક્ષર પુરુષોત્તમ સર્વેભ્યમ પરમામ શાંતિમ આનંદમ સુખમ અર્પયેત. પ્રગટ ગુરુ હરિ મોહન સ્વામી મહારાજે સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ લખ્યો તો એના મંગલાચરણનો પ્રથમ સંસ્કૃતનો આ સત્સંગ દીક્ષાનો શ્લોક છે કે જેમાં બધાયનું સારું થાય ને એક વિશ્વ ભાવના, વિશ્વની કલ્યાણની ભાવના એ જોવા મળે છે. જેમ આપણે કહીએ છીએ ને, સર્વે ભવતુ સુખીન સર્વે સંતુ નિરામયા. તો ખરેખર બધાય સુખી થાય. તો આવી ભાવના જોવા મળે છે. તુજ સંગે કોઈ વૈષ્ણવ થાય તો તું વૈષ્ણવ સાચો, તારા સંગનો રંગ ન લાગે ત્યાં લગી તું કાચો. તો જો આપણામાં રહેલું વર્તન, વાણી, વ્યવહારની જો અસર થતી ન હોય તો સમજી લેવાનું કે હજી આપણે બરાબર રીતે એ નિયમ ધર્મયુક્ત જીવન જીવ્યા નથી. બાકી અસર થાય જ તે, પ્રભાવ થાય જ તે. અને જો શ્રીજી મહારાજનો કેવો સંકલ્પ છે કે કરોડ વહાણે કરીને એક મનવાર ભરાય તેવી 100 કરોડ મનવાર ભરાઈને એટલા જીવન કલ્યાણ કરવું છે. એટલે ભગવાન અને સંતને તો કલ્યાણ કરવું જ છે, પણ હવે આપણે કેટલા સજાગ થયા? તો મહારાજ સ્વામીના ગોવર્ધન સામે સંકલ્પમાં લાકડીને ટેકો અડાડીને તો અનેક ગણું પુણ્ય કમાવાનો લાવો. એટલે શું? સત્સંગનો પ્રચાર, સત્સંગની વાતો કરીએ. અને ખરેખર આ વાત સાચી છે. તમે જો વિશ્વવંદનીય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના એક ઘરમાં શાંતિ રાખવાના એ સૂત્રો રહ્યા, એકબીજાને સમજવાની કોશિશ કરો, નમતું સહન કરવું, જતું કરવું, સત્સંગ કરવો, ઘર સભા કરવી. તો આ કોઈ પણ મુમુક્ષુ કરે ને સત્સંગી ન હોય તો એના ઘરમાં બોલો શાંતિ આવી જાય. સબ દર્દો કી એક દવા ઘર સભા. સત્સંગી માટે નહીં, બધાય માટે. આવું જેના ઘરની અંદર પણ એ શાંતિ છે ને તો એના મૂળની અંદર તમે જુઓ કે આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના સિદ્ધાંતો એમના ઘરની અંદર જોવા મળશે. તો જો સત્સંગની વાતો કરતા કરતા કંઈક થોડી ઘણી ઉપાધિ થાય તોય તે આપણે પરમેશ્વરની વાતો કરવામાં ક્યારેય કાયરપણું નથી રાખવાનું. અને એને જ ખરેખરો ભક્ત જ કહેવાય. અને મહારાજ એ જ સમજાવે છે. ખરેખરા ભક્તની લક્ષણ શું? કાયરપણું ન હોય, નિયમ નિશ્ચય અને પક્ષ બરાબર રીતે પાલન કરે. પછી એમાં ગમે એટલા વિઘ્નો આવે, ગમે એટલી વેશ્યો દ્વારા ઉપાધિ આવે, પણ એ પોતે સ્થિર થઈને પ્રચાર કરે છે, સાચી વાત બધાને જણાવે છે. અને તમે જો આપણો ઇતિહાસ પણ સાક્ષી છે કે સત્ય અને સનાતન વાત છે ને જગતને ક્યારેય તે એ સરળતાથી સ્વીકારી નથી જતી. સાચી વાતમાં જો હંમેશા વિરોધ થાય જ છે અને થતો જ રહે છે. એમાંય તમે જો અધ્યાત્મ ક્ષેત્રની અંદર તો ખાસ થાય છે. કારણ કે ઘણી બધી વખત આપણા જીવનની અંદર એક આધ્યાત્મિક પ્રગતિ આપણે કરતા હોય તો ઘણા બધાને
ગમતું પણ નથી. તો ખરેખર આ ભગવાન અને આ સંતની જે પ્રાપ્તિ થઈ છે તો એ વાત સાચી છે અને આ યથાર્થ રીતે આપણે બધાને કહેવાની, જેટલાને કહેશું એના જીવનું કલ્યાણ થશે. તમે આડોશી પાડોશીમાં કોઈક બાળકો હોય, યુવક હોય, યુવતીઓ હોય તો એને તમે યુવક સભામાં કહી શકો, બાળ સભામાં કહી શકો, શિશુ સભામાં કહી શકો. તો ત્યાં એને સંસ્કારો જ મળવાના છે અને એ સંસ્કારથી એનું ઘર હોય, પરિવાર હોય એ પણ શાંતિથી એ જીવન જીવતા થઈ જશે. અને શ્રીજી મહારાજનો પણ હૃદયગત સિદ્ધાંત એટલે શું? અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતની વાતો. અને એ તમે જો બ્રહ્મ સ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજે જ્યારે છડે ચોક કરવા માંડીને ત્યારે કેટલી બધી ઉપાધિઓના વંટોળ શરૂ થયેલા. હવે દેશીઓ તો કોષ અને કોદાળીને એમને મૂળ ઉખેડવા માટે કટિબદ્ધ થઈ ગયા. અને એટલું જ નહીં, એમને ઝેર આપવામાં આવ્યું, ચૂલામાં નાખવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો અને સાથોળ ઉપર એમને સૂયો ભોંકાવવામાં આવ્યો અને લોહીની પગલ એટલે સભા કરે ને ત્યારે તગારામાં એ મરચાં એની ધૂણી કરી નાખી, સભા માટલા ફોડે પાણીના. કેમ? સભા અસ્ત વ્યસ્ત થઈ જાય ને. તો આ ગોરધનદાસ જે કોઠારી હતા શાસ્ત્રીજી મહારાજ પ્રત્યે હેત હતું એટલે એમને મૂંઝવણ અને અજંપો તો થતો જ. હવે કોઠારીનો પોતાના પ્રત્યેનો ભાવ જોઈને શાસ્ત્રીજી મહારાજે કીધું કે આપણે કોઈ ક્રિયામાં ધણી થઈશું તો એનો ભાર આપણને વળગશે, પરંતુ શ્રીજી મહારાજ કરતા હરતા એટલે એમ સમજશું તો શ્રીજી મહારાજ આપણને કંઈ આચાવા નહીં દે. પણ છતાં પણ જો દુઃખ આવશે ને તો શ્રીજી મહારાજ કસણી કરે છે ને એમ આપણે જાણી છે અને આપણને શુદ્ધ કંચન જેવા કરવા છે તાવે છે એમ માનીશું. પણ મનમાં તો ઉપાધિને દેખીને મૂંઝવણ પામી જ નથી. જો શાસ્ત્રીજી મહારાજની આ જીવન ભાવના છે અને એમને કોઈ પણ કાર્યો કર્યા છે ને એમનો સિદ્ધાંત જ કયો છે? એમનો નીતિ શતકનો પ્રિય શ્લોક આપણને ખ્યાલ છે કે પ્રારંભતે ન ખલુ વિઘ્ન ભયેત નીચઃ, પ્રારંભ વિઘ્ન વિહતા વિરમતિ મધ્યઃ, વિઘ્ન પુનઃ પુનઃ પુનરપી પ્રતિહમન્યતા, પ્રારંભમ ઉત્તમ પરિતજ્યતિ. કે જેમ નિમ્ન કોટીના પુરુષો હોય ને તો વિઘ્નના ભયથી છે ને કાર્યનો પ્રારંભ જ ન કરે, આમ ભાગી જાય ઊભી પૂછડીએ. પણ જે મધ્યમ કક્ષના માણસો હોય ને તો વિઘ્નો આવતા હોય ને તો એ આરંભેલા કાર્ય મૂકી દે અર્ધ વચ્ચેથી. પણ જે શ્રેષ્ઠ જનો હોય તો વારંવાર વિઘ્નો આવે ને છતાં પણ જો શરૂ કરેલા કાર્યને ક્યારેય છોડતા નથી. અને એ શાસ્ત્રીજી મહારાજ એવા શ્રેષ્ઠ કક્ષાના પુરુષ હતા. વિઘ્નો વચ્ચે ઉપાસના પ્રવર્તનના ધ્યેયથી પોતે ક્યારેય ચલિત નથી થયા. તમે વિચાર તો કરો કે જેમ હરિલીલામૃતની અંદર કીધું છે, મહાપ્રભુનો મહિમા વિચારે તે પ્રાપ્તિ જો જીવ અમૂલ્ય ધારે, ઉત્સાહ તેના ઉર્મા ન માય, તેના થકી શું ન કરી શકાય. બધુંય થાય અને ભગવાન અને સંતને જો રાજી કરવાનું તાન હોય ને તો શક્ય છે. અને એક વાત યાદ રાખવી, ગરડા પ્રથમનું 71મું વચનામૃત, કે ભગવાનના ભક્તને ભગવાનનું સ્વરૂપ અક્ષરધામ સહિત પૃથ્વી ઉપર વિરાજમાન છે તો એમ સમજવું ને બીજા આગળ એવી રીતે વાત કરવી જેમ હમણાં આપણે વાત કરી એમ. તો વિઘ્નો વચ્ચે શાસ્ત્રીજી મહારાજ અડીખમ પોતે ઊભા રહી શકતા હતા અને કરતા હરતા પોતે ભગવાનને જ માનતા હતા. આ જ આ ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાની વિશેષતા છે. અને એટલે જ તે આપણે ગાઈએ છીએ ને, શું ગાઈએ છીએ? અમે આ યજ્ઞ આરંભ્યો, બલિદાનો અમે દઈશું, અમારા અક્ષર પુરુષોત્તમ ગુણાતીત જ્ઞાનને ગાઈશું. તો જો આવી ખુમારીથી પોતાના તન મનને યાહોમ કરીને શાસ્ત્રીજી મહારાજે રાતોની રાતો એ અક્ષર પુરુષોત્તમની વાતો કરીશ. અને ત્યારે આપણને સત્સંગની હરિયાળી આપણે માણી રહ્યા છીએ. જે આ બાળ વિદ્વાનો, જે આ મુમુક્ષુ હરિભક્તો, આ સંતો, આ મંદિરો, આ શાસ્ત્રો, આ બધું આપણે જોઈએ છે ને તો એના મૂળની અંદર એ આ ખરેખરા એકાંતિક જે આજે આપણે વાત કરી છે કે એવા જે ભક્ત છે એના બીજું લક્ષણ રહ્યું ને એ આપણને જોવા મળે છે. અને તમે જો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના શતાબ્દી મહોત્સવ ઉપક્રમે મહંત સ્વામી મહારાજે સેવામાં જોડવા માટે 3 સોનેરી સૂત્રો આપેલા અને લખી આપેલા એમને. અને જે સત્સંગ પ્રચારના કાર્ય માટે
એટલા જ ઉપયોગી છે. એ 3 સૂત્ર કયા? તો આજની આ અધિક માસ કથાની અંદર છેલ્લે બીજું ભલે કાંઈ યાદ રહે કે ન રહે, આમ તો 2 લક્ષણની આ વાત કરી છે. અને એ ખરેખર એકાંતિક ભક્તના લક્ષણો છે. પ્રથમ તો આપણે અન્ય પદાર્થોમાં પ્રીતિ રહે જ નહીં, ભગવાનમાં જ પ્રીતિ રહે. બીજું કે આપણે ભગવાન અને સંતને, એ જ્યારે આપણે ભગવાનને સંતને રાજી કરવાના હોય ને, ત્યારે ભગવાનનો ભક્ત હોય ને ભગવાનની વાત કરવામાં ક્યારેય તે પાછો ન પડે, એ કાયરપણું ન બતાવે, મીનડીયો ભક્ત ન બને. તો એના માટે 3 સૂત્રો આપણે તો યાદ રાખવાના જ છે. એ 3 સૂત્ર એટલે કયા? તો ત્યારે એ પ્રાપ્તિ એ ગ્રેટર ધેન પ્રોબ્લેમ્સ, અર્થાત સેવામાં મુશ્કેલીઓ સામે નહીં પણ પ્રાપ્તિ સામે આપણે નજર રાખવાની. જો પ્રશ્નો સામે નજર રાખશું ને તો આપણને કેવા ભગવાનને કેવા સંતની પ્રાપ્તિ થઈ છે એ યથાર્થ રીતે એનો આનંદ નહીં લઈ શકીએ. બીજું મહંત સ્વામી મહારાજે સૂત્ર લખી આપેલું કે કરતાપણું ગ્રેટર ધેન કેપેસિટી, અર્થાત સેવામાં પોતાની શક્તિ સામે નહીં પણ ભગવાન અને સંતના કરતાપણા સામે નજર રાખવી. ભગવાન અને સંત જ કરતા હરતા છે. મારા જીવનમાં બનતી કોઈ પણ સ્થિતિ પરિસ્થિતિ એ ભગવાન અને સંત જ કરે છે. તો જો આ કરતાપણું હોય ને તો યાદ રાખજો, તમે લિમિટલેસ બની જશો. અને ત્રીજું જે છે ને એ અગત્યનું છે, રાજીપો ગ્રેટર ધેન રિઝલ્ટ, અર્થાત સેવામાં પરિમાણ સામે નહીં, પરિણામ જે આવે ઇટ્સ ઓકે, ભગવાનની ઈચ્છા, પણ તમે સત્પુરુષના રાજીપા સામે જો નજર રાખશો તો આ રાજીપાનો વિચાર રહ્યો ને એ જ તમને આગળ લઈ જશે. એટલે સત્સંગ પ્રચારની સેવામાં તે ભગવાન અને સંતની પ્રાપ્તિ કરતાપણું જો રાજીપા સામે નજર રાખીએ ને તો સેવા ઉત્કૃષ્ટ ફળ આપે છે, આપે છે અને આપે છે. તો આજે તમે જો દેશ વિદેશની અંદર હજારો ભક્તો શ્રીજી મહારાજની સત્સંગ પ્રસારવાની આજ્ઞાને શીર ચડાવીને સેવા બજાવી રહ્યા છે. કાર્યકર સુવર્ણ મહોત્સવમાં 1,20,000 જેટલા એ કાર્યકરો હતા. આજે તમે જુઓ કે શિશુ મંડળ હોય, બાળ મંડળ હોય, યુવક મંડળ હોય, યુવતી મંડળ હોય, બાલિકા મંડળ હોય, BSS તમે કયો મંડળ કયો, બાળ સેવક સંચાલન જે એક સભા હોય, તો આવું તો ઘણું બધું છે. રવિ સભા, પરાસભા, એ તો બધું તે અલગ. તો આ બધા કાર્યકરો તને મને ધને જો પોતે યાહોમ કરીને પોતાનો સમયનું દાન આપે, જો પૈસા કરતા પણ સમયનું દાન આપવું ને અઘરામાં અઘરી વાત છે, કારણ કે સમયની એટલી કિંમત છે. પણ સમય આપે છે સત્પુરુષને ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે, એ પોતે જીવન જીવે છે. તો જો આપણે પણ શ્રીજી મહારાજ અને મહંત સ્વામી મહારાજ સિવાય કોઈ પદાર્થમાં આપણે અધિક નથી રાખવાનું. બસ અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત, સત્પુરુષની વાત કરવામાં ક્યારેય કચાશ નથી રાખવાની. અને જો કચાશ નહીં રાખીએ ને તો જ ભગવાન અને સંતનો ખરેખર એ રાજીપો આપણે એ બતાવી શક્યો છે અને એ જ રાજીપો આપણે લઈ શકીશું. તો ખરેખર આજે આપણે અધિક માસ કથાની અંદર આમ તો છેલ્લા 20-22 દિવસથી આ આપણે અધિક માસ કથા શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ. હવે અધિક માસના છેલ્લા 7-8 દિવસ બાકી છે. તો ખરેખર આ અધિક માસની અંદર આપણા જીવનની અંદર જેટલું આપણે જ્ઞાન ગ્રહણ કર્યું, જેટલી આપણે કથા વાર્તા સાંભળી, તો એ બધું આપણા જીવનમાં આવે. જીવનમાં આવે એટલું જ નહીં, બીજાના જીવનમાં કઈ રીતે આવે, આ વાત સાચી છે, 110% વાત સાચી છે. તો આ વાતને આપણે બીજા સમક્ષ કઈ રીતે રજૂ કરી શકીએ, તો એનું જ તે આપણે પ્રચાર કરવાનો છે. અને આ પ્રચાર રહ્યો ને એ ખરેખર એના જીવનું કલ્યાણ થશે, આપણું અકલ્યાણ થશે. અને જેમ વાત કરી એમ કે એકને તમે સત્સંગી કરો તો એક બ્રહ્માંડ ઉગાર્યાનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય. તો આવો આપણને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ વરદાન પણ આપ્યું છે, ફળની પણ આપણને વાત કરી છે. તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આવા અમને ભગવાન મળ્યા છે, આવી ઉપાસના મળી છે. અમે ખરા ભક્ત તો છીએ, નિયમ નિશ્ચય અને પક્ષ, પણ અમે ભગવાનના ખરેખરા એકાંતિક ભક્ત બનવું છે. અને એના માટે આ દુનિયાના પદાર્થોમાંથી અમારે અનાસક્ત થવું છે. અમારે વિષયોમાં લેવાવું નથી, અમારે મીનડિયા ભક્ત નથી બનવું. અને અમારે એમનામ બસ બીજાને તે મોળી વાતો કરી નાખી, અભાવ ગુણની વાતો કરી એવું નહીં, પણ અમારે તો ભગવાનના
ખરા ભક્ત બનવું છે. એવી પતિવ્રતા એ જે નારી હોય એ પ્રમાણે એવી નિષ્ઠા સાથે જોડાવવું છે અને અન્ય પદાર્થમાંથી અનાસક્ત થઈને બસ ભગવાનની મૂર્તિમાં તે આસક્ત થવું છે. અને છેલ્લે એવી અમને બળ બુદ્ધિ અને શક્તિ આપજો કે ભગવાનના એ ભક્ત અમે છીએ, અમે તમારા શિષ્યો છીએ, તો ભગવાનની વાત કરવામાં ક્યારેય પાછા ન પડીએ. ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાના જીવન પ્રસંગો, એમની વાતો, વચરામૃત સ્વામીની વાતો, સિદ્ધાંતની વાતો, ઉપાસનાની વાતો વધુમાં વધુ બીજાને સમજાય અને પોતે સત્સંગના માર્ગે, આત્મકલ્યાણના માર્ગે આગળ વધી શકે એવી બળ બુદ્ધિ અને શક્તિ આપજો. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. આવા જ આધ્યાત્મિક પ્રવચનો સાંભળવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.